الحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا رب على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد على أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى، فإن التقوى من أعظم مقاصد الصيام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، إن الأمة الإسلامية في انتظار شهر من أعظم مواسم الطاعة والإقبال على الله تعالى، شهر كان الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يزف لأصحابه البشرى بقدومه فيقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أيها الإخوة المؤمنون، هل نعرف ما هو المقصد والحكمة من صيام رمضان؟ إن الصيام، أيها الإخوة المؤمنون، إن الصيام شرع لمقاصد وحكم عظمى، حيث لم يقف الشارع الحكيم عند مظاهر الصوم وصوره من تحريم تناول المباحات والطيبات فحسب، بل عمد إلى سمو الروح ورقي النفوس وحفظها وتزكية الجوارح، وذلك لينعم الصائم بصفات أهل البر والإحسان. أيها الإخوة المؤمنون، إن أول مقصد من مقاصد الصيام هو تحقيق التقوى، كما دلت عليه الآية المذكورة أعلاه. فالحكمة الأسمى من الصيام هو تحقيق التقوى، تقوى الله وخشيته سبحانه ومراقبته في السر والعلن. فهذه التقوى هي المراقبة الدائمة لله تعالى، والحذر من الوقوع فيما يبغضه، والابتعاد عن الأشياء وراء الشهوات والغرائز. فالتقوى هو العاصم من كل شر وفساد وفتنة وسوء وضرر، والتقوى هي الضمان لكل خير ومصلحة. فلنفهم عباد الله أنه ليس المقصود من الصيام أن يتعب الإنسان نفسه ويجهدها بامتناعه عن تناول بعض الملذات المباحة. أيها الإخوة المؤمنون، هل عرفنا هذه المقاصد معرفة جيدة؟ فهذه التقوى يجب أن تكون حاضرة مع المسلم أينما كان، ولذلك قال المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. أيها الإخوة المؤمنون، ومن المقاصد التي يرمز
إليها هذا الشهر الكريم إهلال قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، حتى يدرك الأغنياء ما يعانيه إخوانهم الفقراء والمحرومون الذين يذوقون ويلات الفقر ومرارة الحرمان وألم الجوع في سائر الأوقات. فالصوم يوجب تنبيها للنفس وحثا لها على مواساتهم والإحسان إليهم. قد قيل لسيدنا يوسف عليه السلام: وكان كثير الجوع، لم تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ديننا دين التكافل والتعاطف والتدامن والتراحم. يقول نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits, pour l'islam, pour la foi musulmane, pour la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour le Coran, pour le mois de Ramadan. Nous le remercions car il est digne de remerciement et de louange. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu à adorer que Allah. Nous témoignons également que son prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soient également sur toute sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, nous nous invitons à craindre Allah. Craignons Allah, car la crainte de Allah est la meilleure provision que le musulman puisse posséder avant le jour du départ, le jour où il quittera ce monde, le jour où il sera enterré seul dans sa tombe. Et c'est là qu'il verra les bienfaits de la crainte d'Allah qu'il a eue quand il était vivant. La crainte de Allah, c'est d'ailleurs l'objectif principal du jeûne. Lorsqu'on nous demande de jeûner le mois de Ramadan, c'est tout simplement pour booster notre crainte de Allah, pour booster notre foi.
pour raffermir la foi que nous avons en Allah. C'est pour cela Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui craignez Allah, oh vous qui avez foi en Allah, oh vous qui êtes des croyants. Allah nous dit, Kutiba alaykumus siyam, on vous a décrété le jeûne de Ramadan. On vous a demandé le jeûne de Ramadan. On vous a prescrit le jeûne de Ramadan. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme on en a fait à ceux qui vous ont précédés. Pourquoi, notre Seigneur? Pourquoi jeûner pendant tout le mois? Allah nous dit, la'allakum tattaqun. Certainement, vous aurez la crainte de Allah. Vous serez des gens qui ont en eux la piété. Que Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui vont jeûner cette année. Mes chers frères en islam, le thème de notre sermon, c'est l'objectif du jeûne. Pourquoi on nous demande de jeûner? Allah, très intelligent, omniscient, celui qui connaît tout de ses fidèles, c'est lui qui nous demande de jeûner. Alors, certainement, il y a des objectifs. Il y a pourquoi il nous demande de jeûner. Mes chers frères en islam, comme nous avions dit tantôt, Allah nous demande de jeûner pour nous procurer de la crainte de Allah. La crainte de Allah, oui. Mais pourquoi la crainte de Allah? La crainte de Allah est en quelque sorte le sauveur de l'homme. Lorsque vous avez en vous la crainte de Allah, vous allez mieux vous comporter avec votre Seigneur, vous allez mieux vous comporter avec vous-même, vous allez mieux vous comporter envers votre prophète, vous allez mieux vous comporter dans la société avec vos proches, vos amis, vos camarades, vos familles. Parce que vous savez que Allah vous regarde, Allah vous voit, Allah sait tout ce que vous faites. Donc la crainte de Allah, c'est quelque chose de primordial chez le musulman, chez le croyant. C'est ce qui vous poussera à mieux vous comporter, comme je l'ai dit, à obéir aux ordres de Allah, à vous abstenir de tout ce que Allah vous a interdit. C'est la crainte de Allah qui vous rapproche de plus de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte de Allah doit être permanente pendant toute l'année. Maintenant, le mois de Ramadan vient booster votre crainte de Allah. Donc, dans le mois de Ramadan, c'est comme si vous êtes en train de faire une révision générale de votre âme, de votre corps, de votre cœur, de vos membres, de vous-même. Vous êtes en train de réaménager votre personne. Donc, le mois de Ramadan vient raffermir votre foi si vous l'avez. Votre crainte de Allah. Et nous savons tous les bienfaits de la crainte de Allah. Je l'ai dit, quand vous craignez Allah, vous allez obéir à Allah. Tout ce que Allah vous demande de faire, vous allez le faire. Sans vous demander pourquoi. Parce que vous savez que c'est Allah qui vous a créé. Et c'est Allah qui sait ce qui est bien pour vous. Alors il vous a dicté des choses qu'il faut faire. Et vous a dicté des choses qu'il ne faut pas faire. Or, il y a Shaitan. Il y a Satan qui est à côté de vous, vous dit tout juste le contraire de ce que Allah vous dit de faire. Il est là pour vous induire en erreur. Et dans le mois de Ramadan, il est ligoté. Maintenant, ce qui reste, si Shaitan est ligoté, ce qui reste maintenant, c'est votre passion, votre cœur. Parce que nous avons deux problèmes. Il y a Shaitan, il y a nous-mêmes.
Il y a notre cœur. Votre cœur, votre passion vous dit de faire ce que Allah dit de ne pas faire. Inna nafsa la ammaratun bisu. Votre cœur ne fait que vous ordonner à faire le mal. Le mal provient ou de Shaitan ou de votre cœur. Alors, le jeûne vient raffermir votre cœur avec la crainte de Allah. Le Shaitan est déjà ligoté. On lui a empêché de parvenir à vous. Mais les gens se demandent si effectivement Shaitan est ligoté. Il ne s'approche pas de nous. Mais pourquoi certains d'entre nous continuent à faire le mal? Oui, parce qu'il y a en vous votre cœur. Il n'est pas ligoté. Mais on vous a donné les moyens de le ligoter. De ligoter votre cœur. De l'empêcher de vous induire en erreur. C'est pour cela qu'on vous demande de jeûner. Lorsque vous jeûnez, vous avez votre cœur qui est rempli de la piété, de la crainte de Allah. C'est pour cela Allah nous dit la'allakum tattaqun. Certainement, vous allez craindre Allah et vous allez obéir à Allah. C'est le moment idéal, le mois de Ramadan. Seuls ceux qui ont la chance de jeûner le mois de Ramadan. Dans tout le monde entier, les musulmans aujourd'hui vont regarder le ciel. Un non-musulman est en train de nous dire, il se trouve dans un village où il y a des musulmans. Et il les a regardés le soir, après le coucher du soleil, les musulmans de son village ont les yeux tournés vers le ciel. Et il se demande, qu'est-ce que les gens se la cherchent au ciel? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il les a suivis et il est en train de regarder avec eux pour voir quelle est la chance, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils vont trouver pour que lui aussi puisse se trouver. Et à l'apparition du croissant, les musulmans étaient contents et ils étaient étonnés. Ils sont contents parce que Allah les a demandé le lendemain matin de ne plus manger, de ne plus boire. Pourquoi ils sont contents de rester affamés? Pourquoi ils sont contents? Il les a suivis et il a commencé à jeûner. Il a jeûné avec eux. Quand ils vont ensemble prier à la mosquée, il les suit. Jusqu'à la fin, au dernier jour, aux 10 jours derniers, il les a vus ne plus dormir comme d'avant, comme il le faisait avant. Il les a suivis. Il a prié sans avoir proclamé le mot de foi. Il ne s'est pas réellement devenu musulman, mais il est en train de les voir, de les copier. Parce que pour lui, il y a un gain. Il y a quelque chose de bien qu'ils sont en train de chercher. C'était comme ça avec le gars. Jusqu'à un jour, les gens sont partis après avoir prié et l'imam l'a aperçu en groupe. Il l'a appelé. Mon frère, je crois que tu n'es pas musulman. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Il dit, je me suis rendu compte que les musulmans, depuis l'apparition du croissant, ils étaient contents. Ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils rompent le jeûne ensemble. Certainement, il y a quelque chose dedans. Voilà pourquoi je les ai suivis. Alors l'imam a appelé les fidèles et les a dit, voilà quelque chose d'étonné avec notre gars. Et on lui a demandé, si tu es en train de jeûner sans prononcer le mot de foi, tu n'auras pas de récompense. Alors il a dit, donnez-moi le mot de foi. On lui a dit de dire, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam a crié fort, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan t'a converti. Tu es devenu celui qui est converti par le mois de Ramadan. Mes chers frères en islam, voilà pourquoi à l'arrivée du mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il appelle et annonce la nouvelle, ô musulmans, le mois de Ramadan vous est parvenu, le mois de bénédiction. Allah vous a
Allah vous a demandé de jeûner le mois de Ramadan. Allah a fait ouvrir les portes du ciel de Jannah et Allah a fermé les portes de l'enfer. Allah a fait attacher les shaitan et Allah a pour vous une grande surprise. C'est que vous aurez dans ce mois une seule nuit qui équivaut à plus de 1000 mois. Alors le prophète sallam dit, celui qui interdit pour lui ce grand bienfait, c'est qu'il a tout perdu. Mes chers frères en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire gagner le mois de Ramadan. Les bienfaits du mois de Ramadan, les récompenses du mois de Ramadan, le pardon de Allah du mois de Ramadan. Mes chers frères en islam, voilà le premier et le plus grand objectif du jeûne de Ramadan. Le deuxième que nous devons tous savoir, lorsqu'on nous demande de jeûner, c'est pour compatir à la douleur des pauvres. Les pauvres souffrent. La pauvreté, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi vivre, ils n'ont pas de quoi se vêtir, ils n'ont rien comme nous avons aujourd'hui. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il nous a demandé de jeûner, c'est pour que nous puissions goûter, nous aussi, nous qui avons la possibilité de manger, de boire, plus d'une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois, la nourriture, boire, tout ce que nous avons besoin de boire, nous le faisons sans problème. Or, dans ce même monde, peut-être non loin de nous, il y a des gens qui souffrent. La pauvreté les a entourés. Et c'est Allah qui les a éprouvés ainsi. Et c'est ce même Allah qui nous a donné, nous, les moyens de bien vivre. Alors, lorsque nous jeûnons, nous comprenons, les gens, cela, alors, ils souffrent lorsqu'ils ne mangent pas. Alors, nous allons compatir. Nous allons les donner de quoi manger. Nous allons les donner de quoi boire, de quoi se vêtir, de quoi se sentir bien dans la vie comme nous le sentons également. Voilà aussi l'objectif que nous n'avions pas compris. Nous pensons que Allah veut nous punir lorsqu'il nous demande de ne pas manger, de ne pas boire. Allah veut que nous nous abstenons de cela pour que nous souffrions, pour que nous ayons la douleur, pour que ceci, pour cela. Non, mes frères en islam, c'est pour notre bien. Non seulement nous avons eu en nous la foi, nous avons eu en nous la crainte de Allah, mais nous avons cette fois-ci la compassion. Nous partageons avec nos frères qui n'en ont pas. C'est pour cela le mois de Ramadan, c'est le mois de jeûne, c'est également le mois de prière, c'est également le mois de lecture du Saint-Coran, c'est également le mois d'invocation, mais c'est également le mois de compassion. Rappelons-nous de nos familles, nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos femmes, tous les musulmans qui nous entourent. Soyons bienfaisants envers eux. Aidons-les à mieux se comporter dans la vie. Même après le mois de Ramadan, nous devons nous rappeler d'eux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il dit, lorsque vous jeûnez, et qu'au moment de jeûner, au moment de rompre le jeûne, vous donnez de quoi manger à un jeûneur, vous avez non seulement les récompenses du jeûne de ce jour, mais vous avez également les récompenses du jeûne de celui à qui vous avez donné de quoi manger. Oui, voilà l'islam, la religion de compassion, la religion de paix, la religion d'entente, la religion d'amour. Aimez-vous, aimez vos frères, aimez vos sœurs, aimez toute la communauté, aimez votre pays, priez pour notre pays,
priez pour vos pays, pour tous les pays du monde entier. Que la paix d'Allah règne un peu partout. Mes chers frères en islam, le prophète Youssouf, alayhi salatu wassalam, une fois, les gens ont remarqué que c'est quelqu'un qui reste affamé pendant toute la journée, presque tous les jours. C'est une seule fois, peut-être le soir. Alors les gens sont rapprochés de lui. Oh prophète de Allah, pourquoi tu aimes rester affamé alors que tu es le propriétaire de la provision de la nourriture de l'Égypte? C'est toi le ministre de l'agriculture. C'est toi qui possède tout ce dont l'Égypte a besoin pour se nourrir. Il y a à côté de toi la nourriture, mais pourquoi tu restes affamé? Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, Youssouf a dit? Il dit, Inni akhafu an ashba', j'ai peur de remplir mon ventre, wa an salja'i, et oublier celui qui est affamé. J'ai peur de remplir mon ventre avec la nourriture. Quand je remplis mon corps avec la nourriture, je vais oublier les pauvres. Je vais oublier les affamés. Voilà pourquoi j'aime tant et rester affamé pendant tout le temps. Mes chers frères en islam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, pour que nous puissions comprendre effectivement les bienfaits du jeûne de Ramadan. Les bienfaits du jeûne de Ramadan, cela nous amène à être tolérants, à être patients, à être endurants, à être résilients avec les tentations de Allah subhanahu wa ta'ala, avec les épreuves de Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'examen de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a soumis. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Le meilleur d'entre vous est celui qui est bienfaisant envers ses frères, celui qui donne ce que Allah lui a donné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, wa ahabbul a'mali ilallah, et la meilleure des œuvres que Allah aime, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sururun, plaisir, tudkhiluhu ala akhika al-muslim. Tudkhiluhu ala muslim. C'est le plaisir que tu arrives à faire de ton frère, à donner à ton frère, rendre ton frère heureux. Tout ce que tu veux faire pour rendre ton frère heureux, c'est la meilleure œuvre que Allah aime. Et également, lorsque tu essaies de débarrasser de ton frère un problème, lorsque également tu essaies de renvoyer de ton frère la faim, lorsque tu arrives à payer les dettes de ton frère, voilà les meilleures œuvres que l'on puisse commettre sur cette terre. Oh Allah, nous te remercions de nous avoir fait musulmans. Nous te demandons également de faire remplir nos cœurs avec la crainte de Allah pendant le mois de Ramadan, de faire de nous des bienfaisants, ceux qui se rappellent de leurs frères, ceux qui viennent en aide à leurs frères, ceux qui font du bien pour que Allah puisse les faire du bien. Allah nous dit, voilà, inna l'insana lafi khusr. Je jure par le temps que l'homme est en perdition. L'homme est en train de perdre son temps sur cette terre. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, et ont fait du bien. Quel bien? Ils ont jeûné. Ils ont prié. Ils ont invoqué. Ils ont prié. Ils ont passé toute leur nuit, mais également ils ont fait du bien à leurs proches. Ils ont fait du bien à leurs frères. Ils ont fait du bien aux pauvres. Voilà, allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ils ont vécu ensemble dans la vérité et ils ont vécu ensemble dans l'endurance. Mes chers frères en islam, il se peut que demain
soit le premier jour de Ramadan. Oh Allah, nous te demandons de nous aider à observer dans de très bonnes conditions le mois de Ramadan de cette année. Allah, nous te demandons de nous donner les moyens financiers pour pouvoir mener à bien le jeûne de Ramadan de cette année. Oh Allah, nous te demandons, ceux qui vont bénéficier de ton pardon, de ta miséricorde pendant le mois de Ramadan de cette année, fasse que nous soyons parmi ces gens-là. Oh Allah, nous te demandons, le mois de Ramadan venu, les prières que nous allons observer, les invocations que nous allons observer, Allah, nous te demandons de les accepter. Allah, nous te demandons de nous pardonner nos erreurs. Allah, nous te demandons de nous pardonner nos fautes. Allah, nous te demandons de faire de nous de bons musulmans. Le jour où nous allons quitter ce monde, toutes les années que nous avions passées à jeûner, Allah, nous te demandons de nous montrer les récompenses le jour où nous allons quitter ce monde. Allah, nous te demandons également de nous sauver le jour de la résurrection. Muna godiya ga Allah, Ubangijin talikai mai kowa da komai. Allah da yi mu musulmai, ya yi mu masu bin sunna, ya yi mu masu son Qur'ani, ya yi mu ya ba mu Ramadana kyauta. Ya Allah, mun gode maka. Babu abin da ya kamata mu yi wa godiya kaman kai. Mun shaida babu abin da ya kamata mu bautawa sai Allah shi kadai, don bai da abokin tarayya. Mun shaida shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawanka ne, manzonka ne, ka yarda da shi, ka aiko shi zuwa gare mu da sako, kuma ya idar mu shaida. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa, abokansa, wayanda suke rike da sunnansa har tashin kiyama. Yan uwa musulmai, mu ji tsoron Allah. Tsoron Allah shine mai taimako ga bawa. Wallahi tsoron Allah ne zai hana ka sabawa Allah. Tsoron Allah ne zai umarce ka, zai taimake ka ka aikata abin da Allah yake so. Shi yasa kuka ji babban manufan azumi shine don mu samu tsoron Allah. In muna da tsoron Allah mu ƙara tsoron Allah, in ba mu da shi mu same shi. Azumi yana ƙarfafa wa mutum imani da tsoron Allah. Yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mu, ya ku wanda kuka yi imani, Allah ya wajabta maku yin azumi kamar yadda ya wajabta ma waɗanda suka gabace ku domin ku samu tsoron Allah. Tsammanin ku za ku kasance masu tsoron Allah. Ya Allah, ka ba mu tsoronka. Allah, ka sa tsoronka a cikin zukatanmu. Allah, ka sa muna cikin masu tsoronka. Ya ku ƴan uwa musulmai, manufan azumi, me yasa aka ce mu yi azumi? Ya kamata ka sani, abin da yasa ko aka ce mu yi azumi don mu samu tsoron Allah. Saboda in ka samu tsoron Allah, malam, ka gama da duniya, ka tsira, ka kufuta, ka dace, wallahi ka dace. Domin tsoron Allah amfaninsa ya wuce inda kake tsammani. Shi yasa azumi ya zo ya taimake ka bi tsoron Allah. A wata 11, na'am, kana tsoron Allah, don annabi ya ce ittaqillaha haisu ma kunt. Ka ji tsoron Allah a duk inda kake, a duk lokacinka. Kana tsoron Allah. Amma idan ka fara yin azumi na Ramadana, malam, sai tsoron Allah naka yi ƙarfi. Ka duba alherin da mutane suke yi. Sai tsoron Allah ka yi ƙarfi. Imanin ka yi ƙarfi. Kusanci da Allah ka yi ƙarfi. Nisanta daga shaidan sai ya yi ƙarfi. Manufan kenan. Shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan lokaci ya kai irin haka, za a shiga Ramadan, sai ya kira sahabbai, ya ku sahabbai, masha Allah, watan albarka ya zo muku, watan Ramadan ya zo, wata mai albarka mai amfani, watan da Allah yake buɗe ƙofofin sama da aljanna, wata da ake kulle ƙofofin aljahannama, wata da ake ɗaure shaiɗannu, wata wanda yake da dare ɗaya, wanda darajansa da alkhairinsa da ladansa ya fi watanni dubu, wanda ya haramta ma kansa wannan alkhairi, ya ƙi ya bi umarnin Allah a cikin wannan wata, ya hana ma kansa samun wannan gajiya, lalle ya haramta wa kansa babban alkhairi. Allah ka tsare mu.
shi yasa ya koyan wa musulmai don tsoron Allah ne. Tsoron Allah shine gashi za ka yi abin da bai da kyau sai ka ga ka daina domin Allah ya baka tsoron Allah. Shi tsoron Allah ne yake turinka ya yangize ka zuwa ka yi aikin alkhairi. Dan uwa musulmi, an kulle shedan, an daure shedan, amma kai da kanka kuma fa an daure ka ne. Ai kana da zuciya, mugun abu wanda yake nan imani yake nan kuma kafirci yake, nan alkhairi yake nan sharri yake. Qur'ani ya riga ya gaya mana irin aikin da zuciya ke yi. Yace innan nafsa la'ammaratun bisu, zuciyarku tana umartan ku da mugun aiki ne sai wanda Allah ya masa rahama. Saboda haka wannan zuciyar taka bayan daure shedan ita ma za ta yi ta ingije ka kai mugun abu. Sai sa za ka cikin azumi wani yana ya yin azumi ya ta sabon Allah saboda zuciyarsa ita tana nan ba daure ta ba. To tsoron Allahnka da imaninka zai sa zuciyarka kuma ta kafu, ka kafe ta, ka tsare ta, ba za ta baka dama ka yi mugun aiki ba. Ya ko ƴan uwa musulmai, shi yasa manufan azumi kenan. In dai kana azumi baka tsoron Allah, to baka samu azumin ba kenan, baka ma yi azumin ba, ka yi aikin banza. Ya Allah ka raba mu da kishirwan banza. Manufa na biyu mai muhimmanci, ana so da mu lokacin da muke azumi mu ɗanɗana zafin talauci, zafin rashi, zafin wahalan da talakawa suke ciki. Wallahi akwai wanda yake ba azumi ake yi ba, amma tun da safen ya tashi bai samu abin da zai ci har dare. Sai ga kanan yau, da kana baka ganin shi da haka, gashi nan yau baka ci ba baka sha ba tun da safe har zuwa marece. Ka dandana yunwa, ka dandana kishirwa. Idan ya zo ya ce maka ba ni da shi, zaka tabbatar bai da shi. Taimake ni da abin da zaka ci, zaka ce lalle kana bukatan taimako. Bai tambaye ka ba ma zaka bashi. Amfani babba da azumi yake nuna mana kenan, taimakekeniya, tausaya ma juna, son juna. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin mutane wanda yafi mutane amfani, mai amfani wa yan uwansa. Mafi soyuwan aiki a wurin Allah, farin ciki da zaka sa a cikin zuciyar dan uwanka da yake cikin bakin ciki, bai da yana cikin tashin hankali, ka kawo masa gudunmawa, ko ka ɗauke masa wani wahalan da yake ciki, ko ka kawar masa da yunwan da yake tare da shi, ko ka biya masa da bashin da ya dame shi. Wannan shine musulunci. Abin da ake nufi da musulunci kenan, tausayi, taimako, kulawa da ɗan uwa. Ya Allah ka ba mu tausayin juna. Ya Allah ka sa a cikin zukatanmu tausayin juna. Ya Allah, Ramadan gashi nan ya zo. Allah ka sa mu muna cikin masu nasara a wannan Ramadan. Ka ba mu ladan da ke cikin wannan Ramadan. Ka raba mu da kishirwan banza. Allah ya ce da mu wal asr, ina rantsuwa da zamani. Innal insana lafi khusr. Mutum yana cikin hasaran lokacinsa a banza. Sai wa illal ladina amanu, wanda suka yi imani. Imani kawai a'a, wa amilu salihat, suka yi aikin kirki. Ga azumi, ga sallan dare, tarawihi na ce, ba war an gama ba, a'a tarawihi cikin tsanaki. Ina masu gudu neman masallacin da cikin minti 5 an gama, aikin banza kuke yi, wahala kuke yi. Ku yi sallah wanda Allah zai karɓa. Lokacinmu kenan, ba mu sani ba shekara mai zuwa zai same mu. Wa amilus salihat, ga azumi, ga sallah, ga Qur'ani, ga kuma taimakon ƴan uwa. Bayan Allah ba su da shi, in an ce ku kawo taimako, ku ba da taimako. In ka bayar ba abin da zai rage daga arzikinka sai dai ya ƙaru. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. An yi zama da gaskiya, an yi zama da haƙuri. Ya Allah, muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu, ka sa mu gama duniya lafiya. Ƙasashenmu Allah ka zauna da mu lafiya. Abinda za mu ci mu sha a duniya duka har azumin nan ya ƙare, Allah muna roƙonka ka ba mu shi. Abinda zai kawo mana tashin hankali Allah ka ƙare mu. Akwai ƙasashenmu da ake yaƙi, ake kashe-kashe, ana tada hankali. Ƙasashenmu maƙwabta
da sauran wurare da dama. Ya Allah, wannan tashin hankali Allah ka kawar da shi, ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.